हाय विवेक। मनोज जी, योगेश जरा मेलिंग प्रोसिजर मध्ये होता, तो बोला मी जॉईन करतो म्हणून. होईल होईल लगेच जॉईन होईल. हाय विवेक. नमस्कार सर. मनोज सर तुम्ही लॅपटॉप वरती आहात का? नाही, मी मोबाईल वरती आहे. ओके ओके. हां हां. हाय गणेश. हाय सर. हाय हाय सत्या. सोनाजी नमस्ते. प्रकाश सर नमस्कार. नमस्ते नमस्ते. गणेश कार मध्ये बसलायस? ओजस काम करायला देत नाही रे. अच्छा, कार मध्ये आहे? अरे वा. एसी लावून बसले. नॉर्मल. अच्छा. काय म्हणताय सर, कसे आहात? हो मजेत आहे. काय चालू आहे काम सध्या? काम छान चाललंय सगळ्यांचं. हो हो, करतायत करतायत. थँक्यू. हो. योगेशची वाट बघतायत का? Yogesh sir is there now online. Okay, we shall start now. Yeah, sure. Good Yeah. afternoon, everyone. Good afternoon. We have a very special session today. So I'll just introduce all the other artists before that. We have Vivek Padwal, Prakash Gadgeskar, Satendra Mate, Yogesh Patil, Medha Thale, and Ganesh Apraj. And today's session, we'll start with introducing Mr. Manoj Paturkar.
Using intuition and reality in his paintings are symbolic patterns of both his inner soul and a reflection of external world. He has won the Governor of Maharashtra Award and many such prestigious awards. Please welcome Manoj Paturkar, an artist with a different vision. Thank you. Thank you. Okay. नमस्कार मनोज. हाँ नमस्कार 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 सर. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. Okay, so we'll start with sir. आपका experience from the beginning. We would like to start कि आपका experience, your journey. How did it all begin? या तो जर्नी तो काफी इंटरेस्टिंग रहा वैसे. हालांकि जैसे आमतौर पे होता है कि whoever is in आर्ट फील्ड, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ यादें होती है बचपन से जुड़ी हुई. तो सेम ऐसा ही कुछ था. जैसे मेरे फादर स्कल्पचर किया करते थे. तो जब वो काम करते थे तो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग इन स्मॉल प्रोपोर्शन. जैसे वो बड़ा कोई आइडल बना रहे देवी या गणेश जी का, तो आई यूज्ड टू डू द सेम थिंग इन स्मॉलर स्केल. So that's how it started. So then again in school level पे भी obviously I was quite good in drawing. That's what teachers used to say. So this is something you should pursue in future or something. So it was like that only. Yeah. तो जहां तक जर्नी की बात है तो it actually began when I took admission in Sir JJ School of Art. So that's where it started. JJ School. तो जैसे आमतौर पे किसी स्कूल ऑफ आर्ट में अगर आप जाते हैं तो विद इन दैट पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम, जैसे 4 ईयर का वो डिग्री है, तो व्हाट यू लर्न एंड देन व्हाट यू डिसाइड ऑन दैट लर्निंग आफ्टर ग्रेजुएशन, जो आप बाद में करते हो, that's where your actual journey starts. You know what we learn in those particular period of time, जैसे 4 ईयर का है या फिर 6 साल का है इंक्लूडिंग मास्टर डिग्री, शायद उसके बाद आप कुछ वो ट्रैक पकड़ पाते हैं या फिर वो आपका अपना एक पाथ होता है, वो शायद आप जज कर पाते कि कैसे आपको खुद को लीड करना है या फिर what way you should be going ahead like that. सोना मैम आप म्यूट हो. I can't hear you actually. Yeah. Sir, we have seen कि आपकी जो paintings है वो nature से ज़्यादातर related है. Yeah. Taken a different dimension in art. जैसे you are seeing your maybe your perception is different. तो आपने कैसे ये nature और art को combine किया? हाँ, it is a quite obvious question actually. जैसे शुरू में मैंने कॉलेज में जो काम किए थे, that was altogether a realistic kind of work, जैसे portraiture वगैरह. तो then I thought कि अगर portrait हम लोग बोलते हैं या फिर to portray something, तो वो सिर्फ किसी व्यक्ति या फिर व्यक्ति विशेष के आजू बाजू का कंसेप्ट नहीं है. When you look it in a broader sense, anything is like a portraiture, you know. जब आप मतलब नेचर में जाते हो, then whatever you see, this all comes in this definition what we call portraiture. So that's the point where I thought कि instead of just painting human faces as a portrait, why not paint everything that comes in my experience, और जिसको मैं हमेशा देखता हूँ, जिसको मैं हमेशा सोचता हूँ या फिर जिसको हमेशा जानने की कोशिश करता हूँ, other than human beings. So why that can't be a subject of painting? So that's how it started actually.
Yeah, Okay, sir, that is nice. yeah. Interesting to know that. Yeah, yeah. So we also have this question ki uh, uh, how was it challenging? मतलब हम लोग जब देखते हैं कि you have chosen कि taking nature and making it abstract. It is not directly आपने leaf or tree drawing किया है या paint किया है. Yeah, yeah, It's yeah. in the abstract form. And again, you have your thoughts to it. So how do you make this, how do you see that vision? How do you have that vision कि मेरे को ये ट्री नहीं इसका एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कुछ अलग से बनाया है आपने तो आपका एक परसेप्शन है उसमें व्हाट इज इट रिलेटेड टू हाँ बिल्कुल, जैसे मैं एक बात पे काफी बिलीव करता हूँ, जैसे कि थिंग्स शुड बी ट्रांसेंडेंटल, यू नो, इंस्टेड ऑफ पेंटिंग देम एज इट इज. ट्रांसेंडेंस मीन्स उसमें फिर एक मिस्टिसिज्म आता है, व्हाट वी कॉल रहस्यवाद. तो उसके बारे में एक कोट है, I'd like to say it here कि an artist needs to be a mystic, not only technically right but existentially authentic. So it's very interesting to know कि आप technically sound हो सकते हो बिल्कुल, if you are practicing the same thing again and again, so obviously you will get a kind of mastery over it. But to paint the same thing, using that mastery is not something which we can call expressive kind of thing. तो उसको हम लोग अगर एक्सप्रेशन के तौर पे अगर उसको लाना है, तो जो आपने सीखा है स्किल के तौर पे, that can be used just as a medium to express what you have experienced. तो ये जो एक तरीका है शायद, it's a way of thinking again and way of painting also. So that's how it started. So in a way, it is something mysterious, you know. So unless we experience that thing, that kind of perception, you can call it, we may not be able to paint that way actually. So again, it's a kind of personal maybe approach or something. so when you say sir mystique है you're probably Yeah. You go to a higher level जो Yeah. मतलब which is again connecting to spirituality. So does a person if he wants to be an artist, say maybe to reach a certain level, is there a process या just consistency seem like मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट है जो consistency काम कर रहे हैं, but to reach to a spiritual level and taking it art from your inner self, what does it take? What is the process? Maybe the way of seeing, maybe the consistency, but there is a different level, maybe the way you are doing it. Yeah, no, consistency is not always the criteria actually. What I think is. That is बहुत सारे आर्टिस्ट करते हैं कंसिस्टेंसी काम कर लेते हैं, Yeah. but then But there then, yeah. But then again, what happens is they just go on repeating the same thing again and again, imitating themselves, knowingly or unknowingly. No? तो इसमें एक खास बात शायद मैं एक जोड़ना चाहूंगा कि मतलब जो ऑलरेडी आप है या फिर जो ऑलरेडी आप करते हैं, आप थोड़ा मतलब इट्स अ काइंड ऑफ डेयरिंग टू गो एट व्हाट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड. सो उसके बारे में I would again like to quote a very beautiful sentence here. It's by Lao Tse. He says, "When I let go of what I am, I become what I might be." So this is something which is very courageous to do actually. No, many times what happens is कि हम लोग we get very much comfortable to what we know already. So that may not lead you to a certain level of understanding, higher kind of perception or higher level of expression also. Right. So letting go what you already know can be a very basic idea behind that to reach a certain so that should be the prime approach, I think. Okay. Because it's all about potentiality, you know. We all are potentialities in a way. So to actualize that potentiality, जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि
जो मैं कर सकता हूँ वही ना करते हुए जो शायद मैं कर सकूंगा, तो इफ यू कैन थिंक अबाउट दैट, दैट मे बिकम एक्चुअल एक्टिंग. So that's the basic approach, I think. So again वो daring का जो आप बोल रहे हैं कि you have to take one step ahead, एक अपने जो regular जो हम लोग काम करते हैं उससे एक step आगे जाके करना है. Yeah. When do you know कि मेरा ये level, now I can try this, और maybe सारे different काम कर लिए हैं. Again that will be my different work, but maybe to change your level, how do you experiment on changing the levels? जैसे if you try in different mediums and different genres. Yes. So that is again I'm trying different mediums and genres, but to reach on the same medium, maybe same genre, to reach to another level. How do you know कि यहाँ तक now I have to extend myself? Yeah, this is a kind of unending journey actually. There cannot be a full stop where you can say that now I have reached and there is nothing to go beyond. So मतलब एक बात खाली याद रखनी है हर बार कि whenever you are doing something, so you need to ask yourself, is this coming from my own experiences, or is this kind of influence, or is this based on some information only? So there can be such questions. So if you find that it is purely a product of your experience, something getting transformed into a kind of artwork and which has a base called perception, वो अगर आपका खुद का है, बिल्कुल निजी अनुभव अगर आपका है, तो मे भी शायद जो भी आएगा उस वक्त एक आर्ट फॉर्म के रूप में, that will be a kind of a level actually, you can call it a level actually. Maybe using the subconscious mind or something like that, और या फिर mindfulness से जो हम लोग painting करते हैं with the same thing. Yeah, mindfulness तो बिल्कुल जरूरी है. Yeah. Okay, I think Vivek has a question. Yeah. Mute. We're still getting used to the Zoom thing. Okay, so बीच में आपने वो एक बात की जहाँ पे expression, whatever that you want to express in your painting. So now expressions are in a local term, expression बहुत limited चीज है जो सिर्फ human being को attach होती है. मतलब एक ह्यूमन है, उसका अगर हम लोग पोर्ट्रेट करते हैं, whether we do it with paint or with the say like another medium like photography or any other things, the technical things which are available to do the portraiture. तो वहाँ पे जो एक्सप्रेशन होता है वो इजीली आर्टिस्ट को अचीव कर सकता है, या फिर वो उसको नजदीक जाने की कोशिश कर सकता है with that kind of medium. But when you talk about the nature, और नेचर को एक्सप्रेस करने के लिए शायद कुछ अलग चीजों की तरफ दौड़ लगानी पड़ती होगी, या फिर अलग तरीके से नेचर को देखना पड़ता होगा. अदरवाइज एक्सप्रेसिंग नेचर ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज है, बिकॉज देयर इज समथिंग वहां पे बहुत इनएनिमेट चीजें है या एनिमेट जो एक्सप्रेस नहीं कर पाती आपने. हाँ. So how do you find that expression in nature? नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो we all are a part of this very nature actually. So we can never say that we are different from what we call nature, isn't it? Yeah. So when you think of expressing nature, I think you are expressing yourself too, no? That point of time. So वहाँ पे फिर दो चीजें नहीं रह जाती कि what I'm expressing is different and the one who is expressing is different. वो लेवल तक अगर आप you can be one with what you're saying or what you're being with, वो अगर oneness आप एक तल पे फील कर पाते हो, तो शायद जो बनेगा वो नेचर भी है और खुद आप भी है. मतलब इट्स अ काइंड ऑफ पोर्ट्रेचर ऑफ बोथ द थिंग्स, द वन हु इज एक्सप्रेसिंग इट and that which
what is being expressed. मतलब the doer and the, what we can call it, whatever is seen by the doer. You are getting it, what I'm saying? I'm trying to understand this. Yes. मतलब जो किया हुआ है और जो कर रहा है, दो, हालांकि दो अलग अलग चीजें दिखती है, करने वाला और जो किया हुआ है, मतलब फिजिकल लेवल पे, these are two different things. लेकिन So do जैसे you हम लोग want to say that when एक एग्जांपल, अगर I just want to give an example, जैसे डांस है और डांसर है ना, तो डांस cannot be different from the dancer, no? When the dancer is dancing, that's a dance, isn't it? They cannot be separated, dance and the dancer. Whenever a dancer is dancing, you can experience this dance, isn't it? But आपका आवाज आ रही है सर? हेलो. yes. हाँ. तो हालांकि ये जो होता है, जैसे पेंटिंग में अगर हम लोग बात करें, तो पेंटर है, वो पेंटिंग कर रहा है, बाद में वो एक एक्शन होने के बाद वो दोनों चीजें सेपरेट हो जाती है, फिर पेंटर इज डिफरेंट एंड पेंटिंग इज डिफरेंट. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, फिजिकल लेवल पे अगर वो दोनों चीजें अलग है, मतलब है ही, अनडाउटेडली दे आर टू सेपरेट थिंग्स. लेकिन एक्सपीरियंस के तौर पे, और जो मोमेंट में वो चीजें होती है, घटित होती है, उस टाइम पे शायद वो दोनों चीजें बिल्कुल ही डांस और डांसर की तरह हो सकती है, if you can work on that. So that's very beautiful experience. So do you want to Yeah. say that when somebody is painting the nature, Yeah. उसके अंदर का जो probably हम आत्मा है, या फिर the person who is sitting inside, or somebody, that energy has to connect to that nature. Unless and until that doesn't happen, you won't be able to connect to a nature. Yes, of course. But ये सब चीज करने के लिए फिर तो आदमी को बहुत शांत होना पड़ेगा. Very much actually, that's a basic requirement actually. शांत होना पड़ेगा, मतलब you need to be in tune with whatever is happening around. तो being in tune वो काफी एक फ्रेज हो सकता है, जिसके बारे में प्रैक्टिकली हम लोग सोचे और वो कैसे हो सकता है या फिर कैसे हुआ जा सकता है, being in tune with. So that's very important. तो ये शायद एक ओवरनाइट सक्सेस पाना जितना मुश्किल या फिर आसान नहीं होगा, कि मतलब शायद जल्दी से समझ में आ जाए किसी को, बट वी नीड टू वर्क ऑन दैट एक्चुअली, नो. तो मेरा एक ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जहां तक ये समझने की बात है, कई बार ये चीजें छूट जाती है, मतलब आर्ट प्रैक्टिस के दौरान. हालांकि ऐसे लगता है कई बार कि वी आर गेटिंग क्लोजर टू इट, बट कई बार छूट जाती है. तो इट नीड्स, यहाँ पे शायद वो कंसिस्टेंसी वाली बात जो आप लोगों ने पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, दिस इज समथिंग वेयर वन शुड बी कंसिस्टेंट. तो कंसिस्टेंसी इसमें नहीं होनी चाहिए कि जस्ट एन आर्टिस्ट इज पेंटिंग एवरी डे, नो. So it's not that necessary कि हम लोग अगर आर्टिस्ट है तो he should be painting or he must keep painting all the time. That kind of consistency is not what is required to be an artist. I mean, this is what I think. तो consistency अगर होनी है तो फिर किस बारे में होनी चाहिए? वो इस बारे में होनी चाहिए कि how being an artist, हम या फिर जो भी एक creative being है, creative individual, वो शायद सोचे कि how can I be in tune with what I want to paint or what I want to express. तो ये ट्यूनिंग हमेशा बैलेंस रहे, उसके बारे में शायद a kind of consistency is needed. That's what I think. Do you want to say that when somebody is painting, along with the उसका जो स्किल सेट है, वो स्किल सेट के ऊपर जैसे वो काम करता है, उसके स्किल्स के ऊपर जैसे काम करता है, उसी parallel way में he also needs to work on his conscious mind, where he try to connect to everything what is surrounded in the
wherever he exists. Yeah, of course, yeah. बिल्कुल बिल्कुल. सर तो अपना इफ यू से दैट यू हैव टू बी इन ट्यून विथ और मे बी इन सिंक और हार्मनी जो होता है, डज इट Harmony, yeah, harmony is the perfect word, yeah. डज इट से कि आपका जो मे बी योर बेसिक नेचर ऑफ लाइफ हैज टू चेंज टू व्यू दैट यू टू हैव दैट पर्सपेक्टिव, और जैसे मेडिटेशन हम लोग करते हैं सो दैट यू नो यू चेंज, यू फील एन एक्सपीरियंस इन योर इनर सेल्फ, तो डज Yeah. दिस इंक्लूड कि आपका जो नेचर है मे बी यू हैव टू चेंज योर होल नेचर और प्रोबब्ली योर वे ऑफ थिंकिंग टू रीच टू दैट लेवल? Yeah, of course, it's always about the way of thinking only. So unless we can overcome that. So आपने एक में आपका एक कोट है as within so without, ऐसा. So without, yeah. Yeah. So does this mean the same thing कि जैसा हमारा एक personality है जो हम लोग maybe throughout your life the way you build yourself is what is reflecting in your painting, or maybe you have to reach to that level for gaining that experience या फिर वो level तक पहुंचने के लिए? Yeah, of course, मतलब जो भी आप है वही रिफ्लेक्ट होगा, whatever you are doing. So knowingly or unknowingly वो पेपर पे और कैनवस पे वही आएगा जो आप ऑलरेडी बीइंग अ कॉन्शियस बीइंग जो आप है वही आएगा. इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. देयर कैन नॉट बी एनीथिंग अदर देन दिस. सो इट कैन नॉट बी अदरवाइज. सो एनी लेवल पे अगर आप काम करते हैं, शायद स्टूडेंट लेवल से लेके आप एक मैच्योर्ड आर्टिस्ट तक की जो भी जर्नी किसी की भी रही होगी, तो हर एक लेवल पे यही होता है. सो इट कैन नॉट बी अदरवाइज. जहां तक लेवल की बात है तो ऑफ कोर्स वी नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट आल्सो कि हाउ थिंग्स कैन बी यू नो वन स्टेप अहेड. बट अगेन व्हाट आई थिंक इज, जो अभी एक एक्सप्रेशन की जब भी आती है तो it's like the way you pursue beholds the way you express. It is always the fact, actually. The way you pursue beholds the way you express. So it will be like this only, in this proportion. जो proportion में जिस तरीके से जिस understanding के साथ आप pursue करोगे, तो same kind of thing will be getting transformed into what we call expression. तो ये equation, it's a kind of equation. और वो हल आपकी जैसे understanding, you will grow in understanding things. So it will be. But sir, बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जैसे when you're talking your inner personality reflects on your painting. बहुत सारे ऐसे हैं जिसका maybe mentally they are not fit या फिर उन लोगों को कोई तकलीफ है. They show it on their paintings, but ऐसा सेम चीज में बहुत सारे आर्टिस्ट है जिसका inner being is not good and they don't want to show that and they show the exactly opposite. या कई बार ऐसे देखा होगा आपने, but that is again a possibility. That We is cannot just done. yeah. But that is again a possibility. कहीं ना कहीं पे subconscious mind में वो शायद रहता होगा कि I should be like this or something like that. तो ये जो इच्छा शायद होती होंगी, तो फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि that is out of the box, है ना. कुछ ना कुछ हद तक या फिर कहीं ना कहीं पे सबकॉन्शियसली वो सोचा रहेगा होता है पहले शायद. So that's why the things happens. So कहीं ना कहीं पे वो कनेक्शन होता ही है. Though we cannot see it perfectly, though we cannot see it, you know, with that precision, ki how can it be? But if it is there, so it does mean कि कहीं ना कहीं पे it connects somewhere. Yes. तो ये एक्सप्रेशन की बात निकली तो I'll like to add one point here. तो कई बार ऐसे होता है कि there is a word called catharsis. That means कि भावनाओं का शमन करना या फिर विरेचन करना या फिर भाव शांति करना. So many times what happens is कि
आपने कुछ आर्ट वर्क बना लिया या फिर या एक्सप्रेस समथिंग, फिर उसके तुरंत बाद आपको हल्कापन एक महसूस होता है कि नाउ आई हैव डन दिस एंड नाउ आई एम फीलिंग वेरी मच रिलैक्स्ड। सो वहां पे ये होता है कि एक इट्स अ काइंड ऑफ थेरेपी। आपने एक कर लिया, फिर उसके बाद यू आर फीलिंग बेटर। वो जो होता है दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इज बेसिकली कम्स फ्रॉम कैथारसिस, विरेचन या फिर भाव शांति जिसको बोलेंगे। बट दैट इज नॉट आउट ऑफ मेडिटेशन, Okay. that is not something that comes from the idea of sharing something that which you have gained. So these are very basic things. पहली है कैथारसिस, दूसरा है शेयरिंग करना। तो जब वो शेयरिंग की भाव से जब आता होगा, नॉट कि कैथारसिस, तो वो शायद ज्यादा बेहतर या फिर व्हाट वी कैन कॉल इट द ओरिजिनल काइंड ऑफ थिंग। Okay. मतलब आप पहले से कंटेंट हो and then you thought कि now this is something which I can share, and then you express something that has something value, that is a purely kind of expression, ना कि वो you are getting me, no? Yes, yes, sir. Yeah. Prakash sir has a question. प्रकाश सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? Is he hearing? Prakash sir? He wants to ask something. Vivek, I think you just ask him, is he able to hear? उसकी आवाज So I think Prakash sir तुमचं हेडफोन युनिट टू हेडफोन वरती बोलावं लागेल. नाही हा ते दाबून बोलावं लागेल, जसं आपण मोबाईल वरती बोलतो तसंच. हा Yes. No, I guess some issues there. You can ask the question. सरांचा आवाज येत नाही, पण सरांचा प्रश्न होता की आर्टिस्ट चित्र करतो की त्याच्याकडून करवले जाते. सरांनी तो टाइप करून पाठवलाय. अच्छा, हा नाही, खूप खूप इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे हा. नाही खरं म्हणजे आवाज येतोय माझा? हो, येतोय. हा हा हा. नाही, मला वाटतं एक लेवल पर्यंत आर्टिस्ट चित्र करत असतो. आवाज मला वाटतं थोडा ब्रेक होतोय का? आहे आवाज क्लिअर आहे? आवाज क्लिअर आहे. सगळ्यांनी माईक जरा म्यूट वर ठेवा प्लीज. हा. मनोज जी कंटिन्यू. अच्छा, वही मतलब एक लेवल तक आर्टिस्ट शायद कुछ करता है, मतलब वो करने से होता है. बट देयर कम्स अ लेवल व्हेन थिंग्स हैपेंस बाय देमसेल्व्स. जैसे हम लोग पहले कुछ बात की कि बीइंग इन ट्यून विथ, तो वो एक लेवल पे जो समरसता जिसको हम लोग कह सकेंगे, तो दैट पॉइंट ऑफ टाइम चीजें आपसे होती है और यू जस्ट act like as if you have surrendered to that very kind of energy. So it's a kind of surrendering. But हालांकि वो स्टेप शायद इतना मे बी नॉट दैट इजी इसलिए शायद नहीं है कि जब तक हम लोग ऐसे किसी भी अनुभव से जब तक हम लोग गुजरते नहीं है जहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज डन by some another force, not just me, तब तक शायद हम लोग
उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बट थिंग्स हैपेंस. येतंय आवाज येतंय ना? You are audible. If you're not audible, we will let you know. ओके या. तर त्यांच्या प्रश्नाचं उत्तर साधारण मला म्हणजे मी असं म्हणू शकेन की एका सर्टन लेवल पर्यंत, लेवल म्हणजे आपण असं म्हणूया की एक असा एक पॉइंट असेल की जोपर्यंत आपल्याला असं वाटतं की आपण चित्र काढतोय, आणि कदाचित मग बऱ्याच एका कालावधीनंतर असाही अनुभव असू शकेल की आता मी काढतो असं म्हणण्याच्या स्थितीत मी नाहीये, पण ते होतंय. त्याच्यात दोन्ही गोष्टी आहेत, म्हणजे मीही आहे आणि ती एक पर्टिक्युलर एनर्जी आहे जी मला मदत करते माझ्याकडून चित्र करून घ्यायला. सो दॅट्स व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ही शक्यता नक्कीच आहे. म्हणजे आपण तिथे असं म्हणू शकतो की कर्ता पण आहे आणि आपल्यातला तो अकर्ता पण आहे, जो काहीच करत नसतो, who just remains inactive. So it's not always about acting, or it's not always about creating something. ती जी गोष्ट आहे ज्याला आपण इनॅक्शन म्हणतो, म्हणजे अकर्ता जो काही करत नसतो तुमच्यात, पण तो तुमच्यात नेहमीच प्रेझेंट तिथे आहे. सो दॅट गाइड्स यू टू एक्सप्रेस समथिंग. म्हणजे त्यावेळेला तुम्ही दोघेही तिकडे असता, करता आणि तुमच्यातला अकर्ता पण. पण साधारण ती स्टेज, इनिशियल स्टेजला कदाचित आपल्याला तसा अनुभव येणार नाही. इट मे टेक सम पर्टिक्युलर पिरियड ऑफ टाइम, और इट्स अगेन विच इज नॉट म्हणजे हे युनिव्हर्सल आहे असं म्हणता येणार नाही. म्हणजे तसा आपला प्रवास असेल, तसा आपला एक दिशा असेल आपल्या काम करण्याची, तर कदाचित असा अनुभव येऊ शकण्याची एक शक्यता असते. अदरवाईज देर आर मेनी आर्टिस्ट हू जस्ट गो ऑन डुईंग द सेम थिंग, नो, आणि ते फक्त करत असतात, त्यांच्याकडून केलं जातं असं म्हणण्याची वेळ असं मला वाटत नाही बरेचदा येते किंवा येत असावी. दिस इज व्हेरी, म्हणजे सोपा जरी प्रश्न वाटत असला तरी हे अगेन प्रत्येकाच्या वैयक्तिक अनुभवावरती आहे थोडंफार, काय असू शकेल किंवा. Manoj, I want to add something to this. Sorry, Yes, Ganesh, yes. तुझा प्रश्न, your question will take it later on. I just want to add few things to this, and probably पिछले 3-4 साल से मैं योगासना प्रैक्टिस कर रहा हूँ. और योगासना में एक चीज जो हमेशा योगासना और मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो उसमें एक चीज बोली जाती है कि ये सारी चीजें वो सहज होनी चाहिए. तो जो सहजता है वो अपने आप में चीजों को अपने आप से करवाती है, वो हो जाती है. मतलब sometimes now I spend about like 3 to 4 hours or 5 hours meditating or doing my yogasanas. And for my family members or people around me, they find it very how you are able to do such intensive kind of yogasanas or meditation that you're trying. But for me, it is not the act anymore. It has become the part of me, and it just happens for the for probably the yeah, of course, yeah. It just happens, like sometimes बरेच वेळेला आपण बघतो की म्हणजे ही गोष्ट आहे ना, फिमेल मध्ये मी फार पाहिलेली आहे. फिमेल जो किचन में जब काम करती होती है, तो किचन में काम करते करते उनके 4-5 घंटे अपने आप निकल जाते हैं, वो बहुत सहजता से वो सब काम हो जाता है. And it doesn't remain the act anymore unless शायद जब इंसान का एक्सपीरियंस उस जगह पे जो चीज वो कर रहा है, जो कार्य वो कर रहा है, वो कार्य में एकरूप होने की तरफ हो जाता है. जब you are one with that thing, it doesn't remain the act anymore, and it just happened. Exactly. That's a very beautiful experience actually. That is something which is very much important in any art practice. So though bodily they are two different things, but जैसे अभी आपने कहा कि how to become one, so that's
probably the experience for which everyone must look for. राइट ऐसा एक थोड़ा एक्सपीरियंस पुराना इसमें है, जैसे पुराने जो लोग होते थे वो दिन भर वो जाप करते रहते थे। हाँ। मतलब कोई भगवान का जाप करेगा, कोई मंत्र का जाप करेगा, समथिंग और द अदर दे विल बी लाइक मर्मरिंग, एंड इट बिकम्स द पार्ट ऑफ देयर एंटायर लाइफ एंड देयर एंटायर उनके जीवन का वो एक भाग हो जाता था। एंड देन इट डजंट वो फिर हमें लगता है कि यार हाउ समबडी कैन डू द जाप फॉर द एंटायर डे, वो अपने आप हो जाता था, वो सहजता वो चीज में आ जाती थी। बिलकुल बिलकुल नाही, सहजता हा प्रत्येक कला प्रकाराचा मला वाटतं सगळ्यात परमोच्च एक बिंदू असावा, जो अचीव केल्यानंतर कदाचित तुम्ही खऱ्या अर्थाने ती आर्ट प्रॅक्टिस करता. म्हणजे दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट इन्ग्रेडियंट ह्या सगळ्या गोष्टीमधला, व्हॉट एव्हर वी कॉल आर्ट प्रॅक्टिस और समथिंग. तर ती सहजता येणं फार गरजेचं आहे, आणि त्यासाठी दॅट डझंट कम दॅट इझी. म्हणजे तंत्रामधली सहजता कदाचित येणं शक्य आहे, त्या मानाने ते सोपंही आहे. कौशल्य मधली किंवा गोष्टी कशा वापरायच्यात किंवा किती चांगल्या प्रकारे वापरायच्या याच्यातली सहजता येणे हा भाग वेगळा आहे. पण एक्सप्रेशन मधली सहजता येणे हा एंटायरली वेगळा भाग आहे. त्याच्यासाठी आपण कदाचित बहुतेक वेळेला आपण जेवढं लक्ष त्याकडे द्यायला पाहिजे किंवा जेवढं कॉन्शियसली आपण त्याचा विचार करायला पाहिजे तेवढा होत नसावा कदाचित. म्हणजे हे एक जनरल माझं एक ऑब्झर्वेशन आहे. आणि आपण बरेचदा कौशल्यामधल्या सहजतेला जास्त त्याचं कौतुक जास्त होतं किंवा कौतुकास्पद वाटतं. ते त्या मानाने तुमच्या विचारातली किंवा तुमच्या हायर लेवलच्या एक्सप्रेशन मधली सहजता तितक्या सहजतेने कुणाचं लक्ष वेधून घेत नाही, असं बरेचदा होतं दुर्दैवाने. कारण त्याच्यामागचं हे कारण एक असावं की एक पर्टिक्युलर लेवलचं किंवा पर्टिक्युलर एक स्तरावरचं काम अप्रिशिएट करण्यासाठी किंवा ते आपल्याला भावण्यासाठी कदाचित त्याच्या सिमिलर पातळीवरची क्षमता व्ह्युअर मध्ये पण असावी लागते. म्हणजे तो व्ह्युअर आर्टिस्ट जरी असला तरी त्या पातळीवरचा असेलच असं नाही. बरोबर. तर ते मनोज, मला नेहमी असं वाटतं की ती पाहणाऱ्यामध्ये पण असायला पाहिजे, जसं तू आता शेवटी म्हणालास की व्ह्युअर मध्ये असायला पाहिजे. अँड आय फेस दॅट स्ट्रगल फॉर अ लॉंगर टाइम, बिकॉज मी कमर्शियल आर्ट केलं आणि त्याच्यानंतर मी फिल्म आणि याच्यामध्ये थोडं बहुत काम करत होतो. आणि बरेच वेळा मी ना योगेश माझ्या फार जवळचा आहे, त्याचं काम आणि हे. योगेशच्या मी बऱ्याच एक्झिबिशनला जायचो आणि मी त्याला नेहमी एक प्रश्न विचारायचो की योगेश हे नेमकं काय आहे. म्हणजे योगेश हॅज बीन प्रॉब्ली डुईंग दी ऍब्स्ट्रॅक्शन फ्रॉम लॉंग टाइम. म्हणजे त्याचा कॉलेजच्या टाइमापासूनच कदाचित तो ऍब्स्ट्रॅक्शन करायला लागला होता. त्याच्या पहिल्या एक्झिबिशन पासून मी कदाचित त्याचे सगळे एक्झिबिशन पाहिले. आणि मी त्याला नेहमी प्रश्न विचारतो, तू हे नेमकं काय करतोस ना, ते काही कळत नाही मला. आणि कारण ती कळण्यासारखी गोष्ट नाही. मला नेहमी योगेशने एक गोष्ट सांगितली की ते कळण्यासाठी नाहीये, आणि त्याचा मला अर्थच कळत नव्हता. कारण ती जी सहजता माझ्यामध्ये नसेल तर मला त्या आर्टिस्टचा जो सहज स्वभाव आहे, जो त्या चित्रामध्ये उतरलाय, तोपर्यंत पोहोचण्यासाठी मी जवळ नाहीये. कारण मी तेवढा शांत नाही झालो. अगदी अगदी खरं आहे, अगदी खरं आहे. म्हणजे बरेचदा आपण स्वतःच अडथळा असतो गोष्टी समजून घेण्यासाठी किंवा बघता येण्यासाठी, नाही का. म्हणजे ही फार मोठी गोष्ट आहे की आपण एकतर गोष्टी सहज करू शकतो आपल्या स्वतःसाठीच, किंवा आपण स्वतःच अडथळा बनवू शकतो की आता हे मला समजत नाही किंवा समजणार नाही किंवा समजण्याच्या पलीकडचं आहे वगैरे. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आहेतच. म्हणजे परत ह्या दोन शक्यता आहेतच की तुम्ही स्वतः एक अडथळा आहात की तुम्ही ते जो काही असेल त्याला दूर करणार काही तुमच्याकडे आहे, उपाययोजना म्हणून आपण त्याला पाहिजे तर या पॉसिबिलिटी नेहमी असतातच. तर चित्रकारांनी कॉन्शियसली तो विचार थोडा करायला पाहिजे. मनोज सर, एक सवाल है कि जब भी हम लोग कल्पना करते हैं तो उस कल्पना के स्वरूप का चित्र प्रक्रिया के हम लोग अंदर होते हैं, जब भी चित्र प्रक्रिया में होते हैं, तो क्या वो वाकई वो जो कल्पना होती है वो चित्र पूरा होने तक हमारे साथ रहती है, या शुरुआत में उस कल्पना का आधार लेकर हम लोग चित्र करते हैं?
ऐसा क्या होता है, प्रोसेस के बारे में कुछ बता सकते हैं कल्पना को हाँ, लेकर? बिल्कुल बिल्कुल. नाही, मला वाटतं कल्पना एक इट्स लाइक अ स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कहीं पे जाना है. सी देर आर टू थिंग्स. एक डेस्टिनेशन कहीं पे है मैप पे, और एक पॉइंट है जहां से हम लोग निकल रहे हैं, यू नो. तो वी कैन रीच टू दैट डेस्टिनेशन बाय फॉलोइंग द पर्टिकुलर पाथ, बट दैट पाथ कैनॉट बी सर्टन कि यही होगा. सो दिस इज द थिंग विच इज टू बी अंडरस्टूड कि जाना तो है वहीं पे जहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं कि दिस कैन बी द आउटकम. बट ये जो बीच का अंतराल है जहां से आप शुरू करते हैं और जहां पे पहुंचना है, तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन एक्चुअली. और वो पाथ जो है आपको, इट्स नॉट ऑलवेज कि यू आर गाइडिंग दैट पाथ. इट्स अगेन द सेम थिंग, दैट पाथ इज अगेन गाइडिंग यू. यू आर गेटिंग इट. तो ये जो आपने बात कही कल्पना की कि डज इट रिमेन द सेम. राइट. जरूरी है कि ऐसा ना हो. ऐसा अगर ना हो तो दैट इज बेटर. तो दैट मीन्स कि यू आर गेटिंग फ्लोन बाय द आइडिया विच इज नॉट जस्ट स्टैटिक, यू नो. अगर कोई बात स्टैटिक है तो दैट मीन्स इट इज नॉट अलाइव. सो हाउ दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस कि कई कुछ बात अगर बिल्कुल स्टैटिक है, नॉट मूविंग एनीथिंग, नॉट मूविंग एनीवेयर, so that certainly means that it is dead thing, you know. Whereas the art practice cannot be like that. तो ये जो होता है कि कुछ आपने सोचा और आप करते गए, then at a certain point of time you get to realize that things are changing, they are not the same, no. तो ये it's appreciable actually. उसके बारे में हम लोग सकारात्मकता से अगर सोचे तो शायद वो जैसे पहले आप लोगों ने बात की कि वहां पे सिर्फ करता ही नहीं है ना, वो और एक एनर्जी है जो कुछ भी नहीं कर रही है बट स्टिल इट्स देयर. तो इट्स अबाउट दैट. ओके, तो दैट शुड बी वेलकमिंग. या थैंक यू सर. सो इट्स लाइक रिस्पॉन्डिंग. मतलब आप लोग कर रहे हो, मतलब या भी एनी आर्टिस्ट इज डूइंग दैट, ही इज रिस्पॉन्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सरफेस, बट एट द सेम टाइम दैट सरफेस इज आल्सो रिस्पॉन्डिंग टू द आर्टिस्ट. तो ये दोनों तरफ से एक लेन देन होती है. तो अगर ये है तो शायद जो बनेगा मे बी दैट विल बी ऑथेंटिक काइंड ऑफ थिंग. सो दैट्स व्हाट आई थिंक. मतलब इसके ऊपर ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं. या मनोज जी, हाँ नमस्कार. मला एक क्वेश्चन होता की म्हणजे कलेसाठी फ्रीडम खूप इम्पॉर्टंट असतो आर्टिस्टसाठी. तर फ्रीडम फक्त मीडियम्स वापरण्याच्या संदर्भात असतो का त्याचं वैचारिक स्वातंत्र्य किंवा त्याची जी वैचारिक समृद्धता असते, इट गोज हँड इन हँड. हाँ, इट शुड गो हँड इन हँड ऍक्च्युली. वैचारिक स्वातंत्र्यता नक्कीच आहे, महत्वाचे आहेच. बाकी आपण ते टूल किंवा मीडियम्स वापरतो, दॅट डिपेंड्स. म्हणजे त्याच्यात फ्रीडम चा जास्त प्रश्न असा येत नाही, कारण आपण पर्टिक्युलर मीडियमशी जास्त फॅमिलियर असतो आणि ते आपण वापरत असतो. पण त्याच्यातही मी असं म्हणेन की जर का तुम्ही प्रत्येक वेळेला नवीन गोष्टी काही वापरण्याचा प्रयत्न केला तर दॅट अगेन कम्स इन टू काइंड ऑफ फ्रीडम ऍक्च्युली. पण दुसरी जी बाजू आहे की वैचारिक स्वातंत्र्य, ते खरं आहे की त्याच्यात आपण स्वतंत्र असलो पाहिजे, नाही का. हे फ्रीडम म्हटल्यापेक्षा मला त्याच्यासाठी वेगळा शब्द वापरावासा वाटेल. इंडिव्हिज्युअलिटी, म्हणजे तुमचं एक वैयक्तिक पण त्याच्यात येत आहे का कुठे, नाही का. ते येत असेल तर कदाचित आपण त्याला खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य असं म्हणू. सो आपण ह्या गोष्टी जर रिलेट केल्या की फ्रीडम पण तुमच्या इंडिव्हिज्युअलिटी सोबत, तुमच्या वैयक्तिकपणासोबत, सो दॅट वे इट कॅन बी मोर कॉन्क्रीट. दॅट्स व्हॉट आय थिंक. थँक्यू. थँक्यू. या थँक्यू. I want to add a question to this. ही जी आपण जेव्हा म्हणतो की इंडिव्हिज्युअलिटी ती स्वतंत्रता असायला पाहिजे, फ्रीडम हे इंडिव्हिज्युअल असायला पाहिजे, बट दॅट इंडिव्हिज्युअल कॅन बी इन्फ्लुएन्स
कॅन बी इन्फ्लुएन्स ऑफकोर्स. नाही, पण त्यासाठी आपण एक सजगता, जागरूकता ज्याला म्हणू आपण, ती सतत ठेवायला पाहिजे. म्हणजे एकतर आपण कोणाला इन्फ्लुएन्स करू शकतो की आपण स्वतःच कुठल्या अदर फोर्सने इन्फ्लुएन्स होऊ शकतो, नाही का? तर ही एक अशी गोष्ट असेल साधारण की ज्याच्यावरती आपला एक कायम एक डोळा त्याच्यावरती पाहिजे की इज दिस इज हॅपनिंग विथ मी, और इज दिस इज समथिंग विच इज हॅपनिंग टू एनीबडी एल्स, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बाय मी. त्या दोन्ही गोष्टी महत्वाच्या आहेत. सर, मी एक प्रश्न विचारतो की स्वभाव, प्रेरणास्थानातील स्वभाव आणि गुणधर्म हे चित्रप्रवासात कसे काम करतात? प्रेरणास्थानातील स्वभाव आणि गुणधर्म. हा, म्हणजे निसर्ग स्वभाव, म्हणजे आपण ज्याच्यातून प्रेरित होतो, सहज प्रेरित होतो, बरोबर. आणि त्याचे गुणधर्म हे चित्रप्रवासात कसे कार्य करतात? हा, अगदी कार्य करतात. म्हणजे त्याच्याशिवाय दुसरी काही गोष्ट तिकडे असण्याची शक्यता नाहीये. म्हणजे स्वभाव जेव्हा आपण असं म्हणतो, तर आपण ह्याला जर एका थोड्या वाईड अँगलने बघितलं तर आपण त्या निसर्गाचा भाग आहोतच, ज्याचं आपण चित्रण कुठल्या तरी पद्धतीने करतोय, नाही का? म्हणजे तो स्वभाव आपल्याला आपला जरी वाटत असला तरी तो तितका वैयक्तिक नसतो जितका आपल्याला असं वाटतो. म्हणजे एका वेळी तो वैयक्तिक पण आहे आणि तो त्याच वेळी सर्वव्यापक पण आहे, नाही का? म्हणजे माणूस म्हणून समजा मनोज पातोकर एक वेगळा असा काढला तरी तो संबंध मानव जातीपासून वेगळा काढता येणार नाही. या अर्थाने जर आपण बघितलं तर आपला वैयक्तिक स्वभाव आणि जे जे काही आहे आपल्या अवतीभोवती त्याचा एक स्वभाव, तर ह्या एक कुठल्या तरी पातळीवरती ते एक असतच. आणि प्रश्न तुमचा काय होता, एकदा परत आपण repeat करा. स्वभाव आणि गुणधर्म, प्रेरणास्थानातील स्वभाव आणि गुणधर्म चित्रप्रक्रियेत कसे कार्य करतात? हा, अगदी. तर मग आपण पुढे असं म्हणू शकतो की कसे कार्य करतात म्हणजे काय, की आपल्या माध्यमातून, म्हणजे चित्रकाराच्या माध्यमातून तोच स्वभाव ज्याने ते जाणलंय, ज्या स्वभावाच्या माध्यमातून त्यांनी दुसरा स्वभाव काहीतरी जाणलाय, तो एक्सपांड होतो एक प्रकारे. म्हणजे त्याचं आपण त्याला असं म्हणू की विस्तृत स्वरूपात गोष्ट एखादी बघणे, होय, नाही का? म्हणजे एका गोष्टीपासून आपल्याकडे आलं, परत आपल्याकडून दुसरीकडे म्हणजे कुठे चित्रामध्ये, तर इट्स अ काइंड ऑफ लिंक, A to B to C, नाही का? म्हणजे अशा प्रकारे ए बी सी, म्हणजे जिथून तुम्ही ते घेतलंय, जिथली ती प्रेरणा आहे ते, आणि घेणारा मी म्हणजे बी, आणि जिथे ते मांडलंय ते म्हणजे सी, असं जर आपण समजलं तर इट बिकम्स अ ट्रायंगल अँड इट बिकम्स होल. तर ती पूर्णतेची जाणीव तिथे असतेच. म्हणजे या प्रकारे आपण असं रिलेट केलं तर हे तिन्ही गोष्टी आपण रिलेट केल्या तर आपल्याला कळेल की ह्या तिन्हींच्या समन्वयातून जे होतं चित्र म्हणून ते परिपूर्ण असू शकतं. त्या प्रकारे त्याचा उपयोग असा व्हायला पाहिजे. छान, थँक्यू सर. सर एक प्रश्न है कि हमेशा जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक कॉमन चित्र चौकट जी होती है, फ्रेम होती है, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पेंटिंग के लिए. तो हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजन है? जैसे आप कभी कभी पेंटिंग करते हो तो आप बियॉन्ड फ्रेम भी जाकर काम के बारे में सोचते हो, या आपका पेंटिंग कभी कभी आपको उस तरह लेते जाता है? बियॉन्ड फ्रेम आपके कुछ पेंटिंग्स भी देखे, तो क्या रीजन होगा? तो पहला सवाल ऐसे है कि आर्टिस्ट को इसके बारे में कुछ सोचना होगा या कैसे? और दूसरा, बियॉन्ड फ्रेम जाकर काम करने के पीछे आपकी कल्पना क्या है? नाही, याच्याबद्दल मी थोडंसं चिंतन केलं तेव्हा मला लक्षात आलं की खरं म्हणजे निसर्गात फ्रेम नावाची गोष्ट तशी एक्झिस्ट होतच नाही. म्हणजे आपण जर बघितलं तर, नाही का? आणि पेपर बनवताना कारखान्यात ज्या मशीन असतील, मे बी त्यांच्या सुविधेसाठी त्यांनी ती स्क्वेअर किंवा रेक्टेंगल फ्रेम काढली आणि मग पेपर तसे येतात व्हॉट एव्हर. पण नॅचरली आपण जर बघितलं, निसर्गाचा स्वभाव आपण बघितला तर थिंग्स आर नेव्हर इन स्क्वेअर्स और रेक्टेंगल्स. तर तेवढी ती जॉमेट्री जी आहे ती तितकीशी स्वाभाविक नाहीये. म्हणजे आपण फ्रेम्स अशा म्हटलं तर नसतातच खरं म्हणजे.
मग जर का नसतात तर मग ते चित्रात नेहमीच का असाव्यात, नाही का? हा पण एक प्रश्न नंतर आला की जर तसं नसेल असं आपल्याला कळलं, निसर्गात अशा फ्रेम्स कुठे नाही आहेत, नाही का? आपल्या ज्या ज्या डोळ्याच्या क्षमता आहेत, जसं आपण बघू तसं आपल्याला सगळ्या गोष्टी मुव्हेबल दिसतात. म्हणजे इट कॅन बी एनी वाईड काइंड ऑफ थिंग. तर ते कुठेतरी मला असं वाटलं की मग जर असं असेल तर साधारण मी जे म्हणतोय ते एका पर्टिक्युलर चौकटमध्ये बसण्यासारखं नसेल, तर मग ते तसं मुद्दाम का बसावं, नाही का? आणि हे एक प्रकारचं इल्युजन आहे. म्हणजे फ्रेम इज एन इल्युजन, म्हणजे ज्याला आपण भ्रम किंवा संभ्रम म्हणू. पण मटेरियल वापरण्याच्या सुविधेसाठी म्हणा किंवा काय, फ्रेम्स आपण आपल्याकडे आहेत आणि आपण तसा विचार करतोय. पण अदर दॅन दॅट, जर का आपल्याला असं वाटत असेल की दिस इज नॉट समथिंग विच कॅन फिट इन टू अ पर्टिक्युलर फ्रेम, आणि फ्रेम सोडून पण जाण्याची शक्यता असू शकेल एखाद्या कंटेंटमध्ये, तर तसा प्रयत्न करायला हरकत नाही. म्हणजे इट्स अप टू अस की आपण त्याच्याकडे कसं बघतो. सर, ओके, चित्रातील थँक्यू. रचना, हा मी विचारू का सर, मनोज सर? हा, चित्रातील रचना आणि प्रयोगशीलतेचा काही परस्पर संबंध असू शकतो का? चित्राची रचना आणि प्रयोगशीलता. अपेक्षित. प्रयोगशीलता, हा हा, हो नक्की नक्की. म्हणजे रचना म्हणजे काय ऍक्च्युली खरं म्हणजे, जसं मगाशी आपल्या बोलण्यात एक सहजता असा एक मुद्दा आला की ती फार महत्वाची आहेच. म्हणजे अगदी सगळ्यात महत्वाचा गोष्ट काय असू शकेल एक्सप्रेशन मधली, तर ती सहजता आहे. तर त्या सहजतेतून जेव्हा आपण काम करायला लागतो तेव्हा रचनाही सहज होत जाते, नाही का? तर रचना जेव्हा सहज होईल, तर ती जी घटना आहे रचना सहज होणे, ती एक प्रकारची प्रयोगशीलताच आहे जर आपण बघितलं तर. तर इट्स अ काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स आणि एक्सपेरिमेंट पण. म्हणजे तो पण एक प्रयोगच असतो. म्हणजे जेव्हा आपण गोष्टी तिकडे मांडतोय, आकार तिकडे मांडतोय, तो हे एक प्रकारचं जी रचना आहे, त्याच बरोबर त्याच वेळेला ती एक प्रकारचा प्रयोग पण असतो. म्हणजे ह्या दोन गोष्टी जरी आपल्याला शब्दरूपाने वेगवेगळ्या वाटत असल्या की प्रयोग आणि रचना, पण त्या इतक्या एक संघ असू शकतात. तर म्हणून आपण कदाचित वारंवार असं म्हणतो की चित्रकाराने प्रयोगशील असलं पाहिजे वगैरे. प्रयोग म्हणजे काय, अगदीच नेहमीपेक्षा अगदीच वेगळी गोष्ट करणे म्हणजे प्रयोग करणे असं तसा अर्थ प्रत्येक वेळेला घेऊन चालणार नाही. जे आपण करतोय, जे रचना म्हणून आपण जे करतोय, त्याच्यात वेगवेगळ्या गोष्टी जर आविर्भाव होत असेल, वेगवेगळ्या रचनांचा किंवा रचना करताना बऱ्याच वेळेला असं होतं एक पर्टिक्युलर एक विचार डोक्यात असतो आपल्या, किंवा आपण त्याच्याबद्दल विचार करत असतो आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली आपण गोष्टी तिकडे ठेवतो. प्लेसिंग, ज्याला आपण प्लेसिंग म्हणतो, त्या प्लेसिंगची रचना बदलणे, प्लेसिंगचं अदलाबदली करणे, दॅट इज अगेन अ काइंड ऑफ प्रयोग, आपण एक्सपेरिमेंट म्हणतो. तर त्या अर्थाने प्रयोगशीलता आणि रचना ह्या मला वाटतं अगदी हातात हात घालून जातात, किंवा तसं एक अप्रोच असायला पाहिजे खरं म्हणजे. आहे का पटण्यासारखं की काही तुम्हाला काय याच्यात सांगावंसं वाटेल? नाही हॅलो? नाही, तुम्हाला काही ऍड करायचं का याच्यावरती? सत्या, तुला काही बोलायचं का त्याच्यावरती? नाही नाही, ठीक आहे ठीक आहे. की प्रयोगशीलता म्हणजे काय, तुम्हाला काय वेगळं काय अभिप्राय आहे का? म्हणजे प्रयोगशीलता कशाला म्हणावं आपण? तो प्रयोगशीलता के बारे में जब भी हम लोग सोचते हैं, हम्म. तो क्या प्रयोगशीलता कोई प्रैक्टिकल बात है या ये विचारों में भी होनी चाहिए? नाही, विचारात असल्याशिवाय ते कृतीत तसं येणार नाही खरं म्हणजे. आणि विचाराशिवाय कृतीत येत असेल तर मग ते एकतर ते इन्फ्लुएन्स्ड असेल डायरेक्टली कुठून तरी आलेलं, किंवा कुठेतरी आधी पाहिलेलं, किंवा नुसतीच कल्पना असेल. पण ते विचारातून येत असेल तर म्हणजे याचा अर्थ एक असं होतं की ते तुमच्या अनुभवातून पण येत आहे. फक्त चित्र करताना मला असं वाटतं की ते फक्त एक कल्पना रंगवणे इतकंच न राहता
ते कुठेतरी तुमच्या वैयक्तिक अनुभवाच्या जवळचं काहीतरी असलं पाहिजे. म्हणजे हे साधारण अशा चित्रकारांसाठी मी म्हणेन, म्हणजे अगदीच आता एक उदाहरण समजा घ्यायचं झालं तर नॅचरल डिझास्टर्स किंवा अशा काही गोष्टी आपल्या आयुष्यात होतात की ज्याला आपण काय म्हणू, घटना किंवा प्रसंग जे आपल्याला नकोसे असतात, नाही का. तर अशा गोष्टींबद्दल न्यूज चॅनल आपल्याला सतत सारखं सांगत असतं की आता असं होतंय असं होतंय. त्या काय फार प्लेझंट गोष्टी नसतात, पण आपल्याला एक माहिती मिळावी म्हणून ते आपल्याला सांगितलं जातं, नाही का. तर अशा गोष्टींवरती लगेच रिॲक्ट करून आपण एखादी गोष्ट रंगवली तर त्याच्यात फार तुमचा वैयक्तिक अनुभव नसतो. म्हणजे आता हे तुमच्या प्रश्नाशी निगडीत नाहीये, पण एक जनरल मी सांगतोय की काय असतं, म्हणजे नुसतं कल्पना रंगवणे म्हणजे चित्र काढणे असं होऊ शकत नाही. म्हणजे एक न्यूज चॅनलवरती तुम्ही एक गोष्ट बघितली आणि मग तुम्ही तुमचं स्किल वापरून त्याचं रूपांतरण मी चित्रात केलं, म्हणजे हे काय झालं की इथे कल्पना तुम्ही तुमच्या स्किलद्वारे चित्रात रंगवली, त्याच्यात तुमचा वैयक्तिक अनुभव तसा काही असण्याची शक्यता नाहीये. तर हे कदाचित मला असं वाटतं की याच्यावरती थोडा विचार व्हायला पाहिजे की म्हणजे चित्रकार हा न्यूज चॅनल नाहीये ना, आणि ह्या ज्या गोष्टी असतात त्या मोमेंटरी असतात, म्हणजे त्या त्या वेळापुरता त्या असतात, म्हणजे त्याला आपण टेम्पररी म्हणतो. म्हणजे आत्ताची मी आज वाचलेली न्यूज 4 वर्षानंतर ती मला तितकी उपयोगाची नाहीये किंवा त्याच्यात कंटेम्पररी म्हणता येईल किंवा त्याच्याशी रिलेट करता येईल तेव्हा 4 वर्षानंतर आत्ताच्या न्यूजला असं काही नसण्याची शक्यता आहे की नाही. तर हा पण एक विचार थोडासा चित्र करताना व्हायला पाहिजे की आपण चित्र म्हणजे एक डॉक्युमेंट तयार करतोय की आपला वैयक्तिक अनुभव सांगण्याची क्षमता पण काही त्याच्यात असेल, हा विचार थोडा व्हायला पाहिजे. मनोज, हा तुम्ही आता जो शब्दप्रयोग केलात म्हणून मला जरा त्या शब्दप्रयोगाबद्दल बरंच कुतूहल आहे. व्हॉट इज कंटेम्पररी? म्हणजे हा शब्द फाईन आर्ट मध्ये बराच सगळला जातो. हो, बरंच सगळं जातो आणि हॅज टू बी कंटेम्पररी. आणि हा शब्द खूप म्हातारा झालाय खरं म्हणजे आता. तर कंटेम्पररी म्हणजे याचा पण अगदी अगदी सोप्यात सोपं करायचं म्हटलं तर आपण आत्ता जे आपण जगत आहोत, ज्या क्षणात आपण आता इथे उभे आहोत किंवा बसलो आहोत, ज्या क्षणात ज्या वेळेला आपल्या अवतीभोवती गोष्टी होत आहेत त्याच्याशी आपण रिस्पॉन्ड करतोय, नॉट जस्ट की रिॲक्शन. हे जरा अजून महत्वाचं आहे की इट्स लाईक रिस्पॉन्डिंग अँड नॉट रिॲक्टिंग टू समथिंग. तर ते रिस्पॉन्डिंग जे असेल त्या वेळेच्या त्या घटनेला करणं तुमच्या अनुभवातून, ते कंटेम्पररी असू शकेल. म्हणजे कंटेम्पररी म्हणजे असा अर्थ नाही घेऊन चालणार की अगदीच ज्वलंत काहीतरी प्रश्नावरती आपण चित्र काढलं म्हणजे आपण कंटेम्पररी झालो किंवा कंटेम्पररी काहीतरी आपण पेंट केलं, असं सरळ अर्थ त्याचा होणार नाही. म्हणजे अगदी छोटीशी गोष्ट असू शकेल. आता तुम्ही जिथे आहात, आता तुम्ही जे अनुभवत आहात, आता तुम्ही ज्या गोष्टी सोबत जगत आहात ते तुम्ही चित्रित केलं, दॅट इज कंटेम्पररी. अद्यावत म्हणजे आत्ताच आहे तेच, आत्ता आणि इथेच. त्याच्यामुळे कंटेम्पररी हा शब्द आपण ज्या अर्थाने वापरतो किंवा ज्या अर्थाने जनरली आपण त्याचा विचार करतो तसा तो खरं म्हणजे नाहीये किंवा नसावा. मनोज, थैंक्स फॉर द एक्सप्लेनेशन. स्पेसिफिकली क्या हो रहा है कि आपके साथ ये जो सेशन हमने जो शुरू किया था वो इसी वजह से था कि जो आपका जो एक जर्नी है, वेयर यू स्टार्टेड योर career in art and now at a stage where through the art you are moving towards a spiritual dimension of who you are. और वो बातें आपकी वो सब जवाबों में दिख रही है, जहाँ पे आप हमेशा वो चीज पे जोर दे रहे हो कि वो चीज सहज होनी चाहिए, उसी वक्त में होनी चाहिए. तो जिसे शायद बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर बोलते हैं कि मोमेंट टू मोमेंट रियलिटी, और वो मोमेंट टू मोमेंट रियलिटी को खुद को कॉन्शियस रखना है और फिर अपने काम को लोगों के सामने रखना है. और प्रोबेबली वो रखने के लिए आपको कुछ स्किल सेट आपका मजबूत करना होगा, आपको आपके टेक्निक्स मजबूत करने होंगे. बट इवेंचुअली आप जो पोर्ट्रे करोगे, आप जो भी कुछ अपने कैनवास पे लाओगे, वो उसी क्षण की रियलिटी होनी चाहिए.
ऑफ कोर्स अगदी खरं आहे. So Sona, if you have other questions, probably on the panel we don't have more questions to come in. If you have a very specific question, you can ask. You already 1 hour, and probably we can sum up with 1 or 2 questions more. सर एक लास्ट क्वेश्चन, ये व्हाट डू यू मतलब अभी के जो न्यू कमर्स इंडस्ट्री में है या फिर अपकमिंग आर्टिस्ट है, उन लोग के लिए व्हाट वुड बी योर गाइडेंस कि यू नो टू फॉलो अ सर्टेन पाथ और टू रीच दिस और मे बी द कंसिस्टेंसी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट वुड यू लाइक टू मेक देम एज अ मेंटर? हाँ, वही जो बातें हम लोगों ने अभी तक की है यहाँ पे, तो दिस ऑल कम्स इनटू दैट एक्चुअली. लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बोलना शायद ये चाहूंगा कि whatever they are practicing right now, so they should think about कि is this a kind of thing which I should be continuing throughout my life, or there can be something more than that, you know. तो ये शायद ये क्वेश्चन के आसपास अगर वो कुछ सोच सकते हैं तो शायद मे बी दे विल बी finding a path actually. So instead of staying at the same kind of understanding they already have, तो वो एक सवाल खुद से हमेशा पूछते रहे शायद. So that they should be asking the same question and again to themselves कि is this a thing, जहाँ तक या जो भी मैंने अब तक किया है, should this be the stage where I should be continuing, or can there be a different possibility also? So it's always about the possibilities, you know. तो वो possibilities के बारे में अगर थोड़ा सोचे तो शायद एक वे, एक पाथ जो शायद उनका एक खुद का होगा, which can be called original one, you know. तो शायद that may help them to be what they can be actually. Yeah. Imitate ना करें. Add one more question to this. Yeah. जो भी आपने जो उसका explanation दिया उसको लगे एक सवाल है, very small question. Can success be the hurdle to this possibility that you're talking about? एक सक्सेस जो आर्टिस्ट को मिलता है वो सक्सेस उसका हर्डल बन सकता है कि पॉसिबिलिटी में जाने के लिए? बन सकता है, कई बार बनते हुए देखा है मैंने. तो जो भी मैंने मतलब ऑब्जर्वेशंस के तौर पे, आई मीन कई बार ऐसे होता है कि यू हैव डन समथिंग एंड देन यू गेट appreciation for that, you know. So once you receive that appreciation, you may think yeah, this is something I have really achieved and now this should be something which I'll continue or I'm continuing. तो ये जो बात होती है कि किसी लेवल पे ठहर जाना because of success, तो success is not always going to help you that way. तो हर्डल बिल्कुल बन सकता है. तो यही दैट्स व्हाई आई सेड कि यू मस्ट बी आस्किंग दैट क्वेश्चन कि हालांकि मुझे सक्सेस मिला है, हालांकि मेरा पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ थिंग या फिर काम अप्रिशिएट हो रहा है, बट इज दिस अ थिंग व्हिच आई हैव ऑलवेज वांटेड टू डू, और कुछ इसके बाद भी कुछ हो सकता है. तो इट्स नॉट ऑल अबाउट सक्सेस एक्चुअली. और अगर हम लोग ठीक से देखें तो शायद मीडियोकर चीजों को ज्यादा सक्सेस मिलता है. इफ यू कैन लुक इनटू इट, जो साधारणतः मैक्सिमम लोगों को समझ में आता है उसको ज्यादा सक्सेस मिलता है, इसलिए कि वो अप्रिशिएट ज्यादा होता है, या फिर उसको समझने के लिए यू नीड नॉट टू थिंक अपॉन दैट. वो ज्यादा डायरेक्ट होता है तो ज्यादा आई मीन समझ में आता है लोगों को. अब समझ में आता है तो अप्रिसिएशन ज्यादा होता है, तो अकॉर्डिंगली सक्सेस भी शायद मिल सकता है. तो इट्स लाइक दैट. सो सक्सेस इज नॉट अ क्राइटेरिया कि यू आर डूइंग गुड और यू आर नॉट डूइंग इट द वे you should do it. So that's the point. Yeah, that should not come in the way, in the journey actually. If it comes is good, if it doesn't come, if success doesn't come, that is again not a problem. But you should be knowing what you are doing actually. You should be examining yourself all the time.
You should be true to yourself. Success is altogether different kind of thing. Yeah. I mean, that's what I think. Yeah. इसके बारे में शायद कईयों के कई परसेप्शन या फिर विचार हो सकते हैं. Because ultimately success doesn't define you. Doesn't define you. Yeah. So it's better if you do not let success define you. That's again important thing. I hope you are listening, no, sir? Vivek sir.